Swarupa. Welcome to Rupa's Education. I hope all of you are watching my videos, following my videos. Every day you follow the videos. So by that you can understand the lessons very easily. Otherwise, if you skip means you cannot understand. Okay. So it is the first chapter. That is the first chapter, Threats to Biodiversity. థ్రెడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద హాని, పొంచి ఉన్నటువంటి హాని అని చెప్పుకోవచ్చు. బయోడైవర్సిటీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసెస్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దట్ ఈస్ దర్ ఈస్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ కాజ్ డ్యూ టు దీస్ ఆర్ ద 4 processes which are man-made. These 4 processes which are man-made. Because of this, there is a threats to biodiversity. These 4 events which cause the threats to biodiversity, it is also called the evil quartet అని కూడా అంటారు. evil quartet అని అంటే evil అంటే మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటిది, ఒక విధంగా అంటే దెయ్యం లాంటిది. ఈవిల్ అనేటటువంటిది అంటే మంచిది కానటువంటిది, క్వార్టెట్. దీస్ ఆర్ ద 4 causes which are very harmful to the biodiversity. They are the habitat loss and fragmentation, over exploitation, invasion of alien species, co-extinction. These are the 4 causes. First we will discuss habitat loss and fragmentation. What is the habitat loss? See here the forest area, we are deforesting, we are removing the forest. That is called the deforestation. Because of that deforestation, the species which become extinct. So for example, you take the tropical rainforest, the 14% of tropical rainforest, now it is only the 4%. సో ఈ బుక్ రాసేటప్పటికి ఇది 4% అని చెప్పారు. సో ఇంకా ఎంత తగ్గిపోయిందో మనకి ఇంకా తగ్గిపోయి ఉంటుంది, ఇంకా 0.5% అట్లీస్ట్. సో దెర్ ఈజ్ ఏ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా డే టు డే. ట్రాపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటి 14% ఉంది, ఇప్పుడు 4%, ఇంకా 3%, 3.5% కూడా అయి ఉండొచ్చు. So like that because of that there is the animals which are losing its habitats and coming to the man అంటే మన యొక్క విలేజెస్లోకి రావడం. మన టైగర్ చూసారు, టైగర్ అనేటటువంటిది చంపేసింది ఒక ఇద్దరిని. బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాబిటాట్ లాస్ దే ఆర్ ఇన్వేడింగ్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ దే ఆర్ ఇన్వేడింగ్ ద హ్యూమన్ హ్యాబిటాట్స్. Like that if you do the deforestation, if you remove the forest day to day, there is a decrease of forest area. They enter into the human areas, who మన యొక్క ఏరియాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేటటువంటివి ఉంటుంది. హ్యాబిటాట్ లాస్ అనేటటువంటిది దానివలన మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది, డిఫారెస్టేషన్ వల్ల హ్యాబిటాట్ లాస్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రిమూవింగ్ ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఫర్ ద అగ్రికల్చరల్ పర్పసెస్. వీఆర్ రిమూవింగ్ ద ఫారెస్ట్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము? సో రిమూవ్ ద ఫారెస్ట్. మెయిన్లీ ద అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ యాక్చువల్లీ ద lungs ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్. We are removing that forest for the soybean cultivation and for the grazing cattle. So grasslands, they converted them into the grasslands for the raising beef cattle. So like that the Amazon rain forest also decreasing day to day. It's considered as the lungs of our planet. So it is also have the threat because of the human being. Because of that habitat loss takes place to the species which are living in that particular area, in that forest. So due to that the species decreases. So in the last class we have a discussion on the relative biodiversity is more, the stability is more. The more the population, more the species, more the diversity, more the stability. If you disturb the particular area of the forest, deforestation, converting the forest into agricultural land, ఇంకా మనము ఇంకేం చేస్తాము, వాటిని చెట్లని మనం రకరకాల డిఫరెంట్ పర్పసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ టు ప్రిపేర్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద హోమ్ డోర్స్ కానీ, ఇంకా షెల్ఫ్స్ కానీ, ఇంకా వేరే సోఫాస్ కానీ, ఇంకా చాలా పర్పసెస్కి టు ప్రిపేర్ ద కాట్స్. మన యొక్క
అవసరాల కోసం కూడా ఫర్ అవర్ నీడ్స్ వీఆర్ కటింగ్ ద forest for the preparation of paper, especially the paper we are using the paper day to day. Say every day we get the newspaper. How we are getting the newspaper? That newspaper also prepared from the plants. So that the forest is decreasing day to day, so that use the recycling of paper is very important. Don't waste the paper, my dear students. ఇంకేమై ఉంటాయి, పొల్యూషన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ డే టు డే. దట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పొల్యూషన్ సే ద స్పీసీస్ డైవర్సిటీ డిక్రీజెస్. ద పొల్యూటెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో harmful to the species survivability. So next, the fragmentation. Fragmentation is nothing but the discontinuity in the forest area. Discontinuity అంటే మనం ఇక్కడ ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా, పెద్ద ఏరియా ఉంది, దాన్ని ఏం చేస్తాం, కొంతవరకు కట్ చేసేసి మధ్యలో కట్ చేసి అక్కడ దానివల్ల డిస్కంటిన్యూటీ, ఫ్రాగ్మెంట్స్గా ఏర్పడుతుంది. బై దట్ దెర్ విల్ బి ద స్పీసీస్ డైవర్సిటీ డిక్రీజెస్. మనము వీఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ ద పర్టికులర్ స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ దట్ రీజియన్, దే కెనాట్ కమ్ టు ద దిస్ రీజియన్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, బికాజ్ మనము ఆ పర్టికులర్ ఏరియాని రోడ్ గాను ఇంకా దేనిగాను డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆల్సో ద స్పీసీస్ డిక్రీజెస్, డైవర్సిటీ డిక్రీజెస్ డే టు డే. పొల్యూషన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాజ్, fragmentation is the one of the cause, and the deforestation, converting the forest land into the agriculture land, these are the different causes of the habitat loss and the fragmentation. Next, the overexploitation. Overexploitation is nothing but we are using the any resources not only for the need, for our greed. మన యొక్క కోరికలను తీర్చుకోవడం, అవసరాలను తీర్చుకోవడం కాకుండా కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం యూస్ చేస్తే దట్ లీడ్స్ టు ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. నీడ్ లీడ్స్ టు గ్రీడ్, దట్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ద ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు టెక్స్ట్ బుక్లో. స్టెల్లార్స్ సీ కౌ వాజ్ ఎక్స్టింక్ట్ నార్త్ అమెరికాలో. అదేవిధంగా ప్యాసింజర్ పిజియన్, దీస్ 2 ఆర్ ఎక్స్టింక్ట్ డ్యూ టు ద human over exploitation. Passenger pigeon and Stella's sea cow in North America was extinct due to the over exploitation by the human being. And also for the commercial purposes we cultivate the we harvest the fish also. Say over harvesting of the fish also, say there is a commercial fish was extinct. Say there is a threat to the fish which is useful fish. So like that in the America, other countries, there is a over harvesting leads to the extinction of particular species which are the commercial purpose లో యూస్ చేయడానికి ఈ ఫిషెస్ అనేటటువంటివి. సో they are all ఓవర్ హార్వెస్టెడ్. బాగా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అనేటటువంటి దాన్ని పెంచడం వలన, అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు టమాటా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టమాటా అప్పట్లో ఏ టైంలో వచ్చేది మనకి, ఓన్లీ చలికాలంలో. ఇట్లా కొన్ని వెజిటబుల్స్ కానీ కొన్ని యానిమల్స్ కానీ వాటి యొక్క రిప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది పర్టికులర్ టైంలో ఉంటుంది. బట్ హియర్ మనం నేచర్కి ఆపోజిట్గా మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాటిని, యానిమల్స్ని, అదేవిధంగా ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల మనకు డిసీజెస్ వస్తాయి, అదేవిధంగా అవి కూడా ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇన్వేజన్ ఆఫ్ ఎలీన్ స్పీసీస్. invasion of alien species is nothing but ఇక్కడ say we are introducing the different species from the different countries to cultivate in our area. So by that alien species, that the foreign species, say here they invade in the area and they disturb our indigenous species, and they may say because of that foreign species our species may extinct also. సో ఇక్కడ చాలా నైల్ పర్చ్ అనేటటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ ద ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి విక్టోరియా లేక్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వలన చిచ్లిడ్ ఫిష్ అనేటటువంటిది సే వాజ్ ఎక్స్టింక్ట్. సే ఇక్కడ
ఏంటది నైల్ పర్చ్. నైల్ పర్చ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద, నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వీటిలో మాత్రమే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయే చెప్తున్నా, ఎందుకంటే మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం. విక్టోరియా లేక్లోకి నైల్ పర్చ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఆఫ్రికన్ విక్టోరియా లేక్లోకి. దట్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ చిచిలిడ్ ఫిష్ అనేటటువంటిది, సో ఇట్స్ ఎక్స్టింక్ట్ డ్యూ టు ద నైల్ పర్చ్. నైల్ పర్చ్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల విక్టోరియా లేక్లోకి చిచిలిడ్ ఫిష్ వాజ్ ఎక్స్టింక్ట్. అంటే ఇది దీని యొక్క హ్యాబిటాట్ని హ్యాబిటాట్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై దిస్ నైల్ పర్చ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ, ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ లెస్ ఫర్ దిస్ ఫిష్. మన ఇంట్లో మనం ఉంటున్నాం, మనం కాకుండా ఇంకో నలుగురు వచ్చి చాలా రోజులు ఉన్నారు. దానివల్ల మనకేమవుతుంది, మన యొక్క న్యూట్రియంట్స్ అనేటివి వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్ మనకి న్యూట్రిషన్ తగ్గిపోయి మనం కూడా ఒక రోజున ఏమవుతుంది, లైక్ దట్ ఒక విధంగా పారాసైట్ లాంటిది అనమాట ఈ నైల్ పర్చ్ అనేటటువంటిది. సో లైక్ దట్ ఇంకా ఈ నైల్ పర్చ్ కాకుండా స్పానిష్ గ్రాస్, హయాసింత్, అదేవిధంగా మనము క్యారెట్ గ్రాస్, పార్థీనియం అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. మనకు అక్కడక్కడ ఫ్లవర్స్, చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాంటివి కనబడతాయి. ఆ ఫ్లవర్స్, వైట్ ఫ్లవర్స్, పార్థీనియం అనేటటువంటిది మనం వీ ఇంట్రడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీ. సో ఇట్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ అవర్ నేచర్. సో అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు కొత్తగా కానుగ చెట్లను పెంచుతున్నాము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేప. ఆ కానుగ చెట్లు మనం ఆఫ్రికా నుంచి తెచ్చుకున్నాం. సో లైక్ దట్ దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ ద అవర్ నేచర్ అండ్ డిస్టర్బింగ్ అవర్ ఇండిజినస్ species, and it may leads to the extinction of our indigenous species also. సో ఓకే, క్లారియస్ గ్యారిపైనస్ అనేటటువంటి క్యాట్ ఫిష్ వలన సో ఇక్కడ అదర్ క్యాట్ ఫిషెస్ చనిపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది. ఇలాంటి కొన్ని అంటే ఒక క్యాట్ ఫిష్ అనేటటువంటి దాన్ని ఫర్ ద కల్టివేషన్ కోసం, హార్వెస్టింగ్ కోసం మనం కొత్త ప్లాంట్స్ని కానీ కొత్త యానిమల్స్ని కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అవి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ని డిస్టర్బ్ చేసేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా దే కాజ్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ అవర్ నేచర్. సో ఇట్స్ వెరీ, అంటే ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ జనరల్ టాపిక్స్, జనరల్గా జరిగేటటువంటి విషయాల్ని మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పుకుంటున్నాం. కో ఎక్స్టింక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద co-extinction, that is nothing but the two species which live together. The two different species, that is the plant and the animal, and the animal and the animal. Parasite host relation. Parasitic, three examples చెప్పుకోవచ్చు. Parasite host relation. So if there is no host, parasite dies. Parasite may die because of the absence of this particular host. అదే విధంగా plant and animal. Plant and animal. Say animal which depends on that particular plant. If there is no plant, that particular plant, that is the food for the that particular animal, it may die. Say there is an intimate association between the two different species. By that if there is an the extinction of this species leads to extinction of extinction of this species may, because of the different environmental factors, animal may die. Parasite host, if there is no host, so it can live in this particular host only. For example, you take the malarial parasite, Plasmodium can live in the man and the mosquito, and the monkey is the reservoir host. So ఒకవేళ ఆ హోస్ట్ దీనికి లేకపోతే ప్లాస్మోడియం మే డై. కాకపోతే ఆ మనిషి అనేటటువంటిది అనేటటువంటి వాళ్ళు లేకపోవడం అనేటటువంటిది జరగదు. సో లైక్ దట్ ద ప్లాంట్ యానిమల్ రిలేషన్ ఆఫ్ పారాసైట్ హోస్ట్ రిలేషన్ కావచ్చు. అదేవిధంగా పాలినేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్సెక్ట్. పాలినేటర్ ఈజ్ ఏ ఇన్సెక్ట్. Insect is a pollinator. Say by that the plants pollinator లేకపోతే insects లేకపోతే if there are the no insects ki plants ki there is an intimate association. If there is no pollinator, the plants may not produce the fruits and vegetables. So honeybee population is decreasing. Honeybee is a good pollinator. Day to day the honeybee is decreasing. By that there is no pollination, there is no fruit and vegetable. Because of that, be careful about the honeybee and protect the honeybee. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ చూసిన
తెలుగులో చెప్తున్నాను చూడండి. ఆవాస క్షీణత మరియు శకలీకరణము, అతి వినియోగము, వనరుల అతి వినియోగము, స్థానికేతర జాతుల ప్రవేశము, సహ విలుప్తత. ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. ఆవాస క్షీణత, మరియు శకలీకరణము, ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అతి వినియోగము, స్థానికేతర జాతుల ప్రవేశము, స్థానికేతర జాతుల ప్రవేశము, సహ విలుప్తత. ఇవి తెలుగులో ఈ విధంగా ఈ మన జీవ వైవిధ్యానికి పొంచి ఉన్నటువంటి హానిలో ఈ 4 రకాలను ఈ 4 రకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అరిష్ట చతుష్టయము అని అంటారు. అరిష్టము అని అంటే ఏంటి? మంచిది కాదు అని అర్థం. అరిష్టము అంటే ఏంటన్నా మంచిది కాదు. ఈ 4 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన జీవ వైవిధ్యానికి హాని చేస్తాయి కాబట్టి అరిష్టము అని అంటారు. చూసారా, మామూలుగా అరిష్టం అన్నట్లు. అరిష్టము, అరే ఇది అరిష్టం రా, మంచిది కాదురా అని చెప్తుంటారు మన ఇంట్లో వాళ్ళు. ఆవాస క్షీణత, ఆవాసము అనేటటువంటిది ఏ విధంగా క్షీణిస్తుంది అంటే యానిమల్స్, ప్రతి యానిమల్ ఫారెస్ట్లో అడవిలో నివసిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని కనుక మనము అడవిని తగ్గించుకుంటూ పోతే, కట్ చేసుకుంటూ పోతే దానివలన ఏమవుతుంది? వాటి యొక్క ఆవాసం అనేటటువంటిది తగ్గిపోతుంది. దానివలన ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్లో ఉండాల్సినటువంటి యానిమల్స్ అన్నిటి ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి? మనుషులు నివసించేటటువంటి ప్రాంతాలకు రావడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది అప్పట్లో 14% ఉంది, ఇప్పుడు 4% ఉంది. రోజు రోజుకి ట్రాపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్, అమెజాన్ ఫారెస్ట్ 15%. అసలు యాక్చువల్గా లంగ్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్ అని అంటారు. ఏ విధంగా లంగ్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్స్ అంటే ఒక విధంగా ఊపిరితిత్తులు లాంటిది. అంటే మన యొక్క మొత్తం ప్లానెట్కి మొత్తానికి ఒక అంటే ఆక్సిజన్ అందించేటటువంటి ప్రాంతంగా అమెజాన్ ఫారెస్ట్ని చెప్తాం. అది రోజు రోజుకి క్షీణించిపోతుంది. ఆ విధంగా శకలీకరణము అనేటువంటి ఫారెస్ట్ని మనం తగ్గించుకుంటూ పోయినాం. ఇవాళ ఇక్కడ కట్ చేసినాం, ఇంకో దగ్గర ఇంకోటి కట్ చేసినాం. అదేవిధంగా మనం పోడు కల్టివేషన్ అని చెప్తున్నాం. సోయాబీన్ కల్టివేషన్ కోసము ఫారెస్ట్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే వాటి కోసం ఫారెస్ట్లో మనము యానిమల్స్ని కూడా గ్రేజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే మేపడానికి. ఈ విధంగా ప్రతి ఫారెస్ట్ని మనం ఏదో ఒక విధంగా ప్రతి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి అవసరాల కోసం వినియోగించుకోవడం వల్ల ఆవాసం అనేటటువంటి క్షీణించి ఫారెస్ట్ అనేటటువంటిది తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఈ స్పీసీస్ అనేటటువంటివి, జాతులు అనేటటువంటిది వైవిధ్యము తగ్గిపోతుంది. జాతుల వైవిధ్యము తగ్గిపోవడం వల్ల, జాతుల వైవిధ్యం ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఆ ప్రాంతము అనేటటువంటిది చక్కగా స్థిరంగా, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటటువంటి పర్యావరణము స్థిరంగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటటువంటివి వచ్చేసి ఆవాస క్షీణత, శకలీకరణము అనేటటువంటి జరగడం వల్ల డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చేసి జీవ వైవిధ్యము తగ్గిపోతుంది. అతి వినియోగము, వనరుల అతి వినియోగము, మన అవసరాల కోసమే కాకుండా అన్నింటినీ అతిగా వినియోగించుకోవడం వల్ల అవసరానికే కాకుండా అత్యాశ, ఆశ, ఇట్లా వీటికి అంటే మన ఎంజాయ్మెంట్స్ కనుకోవచ్చు. ఒక విధంగా మనం ఎంజాయ్మెంట్స్కి ఎక్కువగా వినియోగించుకోవడం వల్ల, అతి వినియోగం వల్ల కొన్ని యానిమల్స్ అనేటటువంటివి చనిపోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్టెల్లార్ సీ కవ్ ఒకటి, ప్యాసింజర్ పిజియన్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా, స్టెల్లార్ సీ కవ్ అనేటువంటి, స్టెల్లార్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇది సైంటిస్ట్ నేము, ప్యాసింజర్ పిజియన్ అనేటువంటిది నార్త్ అమెరికాలో మానవుని యొక్క అతి వినియోగం వల్ల ఈ 2 విలుప్తతకు గురి అయ్యాయి. స్థానికేతర జాతుల ప్రవేశము అంటే ఇక్కడ మనము వేరే దేశాల నుంచి కనుక ప్లాంట్స్ని కానీ యానిమల్స్ని కానీ మనం తెచ్చుకొని పెంచుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాతులు అనేటటువంటివి చనిపోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. అందువలన మన యొక్క జాతులుని కాపాడుకోవాలి అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతులు మనకు ఎటువంటి హాని కలిగించినటువంటివి అయితే మనము అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు.
ప్లాంట్స్ని వేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఫిషెస్ని కానీ అదర్ యానిమల్స్ని కానీ పెంచుకోవచ్చు. కానీ ఆ జాతులే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాతులకు హాని కలిగించేటట్లుగా ఉంటే అటువంటి వాటిని మనం పెంచకూడదు. మనకి ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే మనం చాలా తెలియకుండా పార్థీనియం, అదే క్యారెట్ గ్రాస్ అంటారు, కాంగ్రెస్ గ్రాస్ అంటారు, అదేవిధంగా ఇంకా చాలా మొక్కలను మనం వేరే ప్రాంతాల నుంచి తెచ్చుకోవడం వల్ల ఇవి ఇప్పుడు కలుపు మొక్కలుగా మారిపోయి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి జాతులన్నింటినీ క్షీణించేటట్లుగా చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ నైల్ పర్చ్ అనేటటువంటిది విక్టోరియా లేక్లో, విక్టోరియా సరస్సులో పెంచడం వల్ల సిచిలిడ్ ఫిష్ అనేటటువంటి చనిపోయింది. అదేవిధంగా ఇట్లా రకరకాల ఈ వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా అదేవిధంగా ఫిష్ని ఎక్కువగా పెంచడం వలన కమర్షియల్ పర్పస్గా ఉన్నటువంటి, కమర్షియల్ పర్పస్ అంటే మనం డబ్బులు ఎక్కువగా సంపాదించడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము, ఫిష్ని ఎక్కువగా పెంచడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఆ ఫిష్ ఎక్కువగా పెంచడం ఓకే, పెంచవచ్చు, కానీ ఇంకా నీడు గ్రీడు ఈ విధంగా అతి వినియోగం వల్ల, అతిగా పెంచడం వలన కూడా ఒక్కొక్కసారి విలుప్తతకు గురి కావచ్చు. మనం అదేవిధంగా యాక్చువల్గా మనం యానిమల్స్ ఏవైనా కూడా వాటి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటిది టైం టు టైం ఉంటుంది. మనం అలా కాకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాటిని పెంచుకోవడం అనేటటువంటిది జరగడం వల్ల కూడా అవి ఈ విధంగా స్థానికేతర అవి అతి వినియోగం వల్ల కూడా చనిపోతూ ఉంటాయి. సహవిలుప్తత అంటే రెండు జీవులు, అది ప్లాంట్ కావచ్చు, యానిమల్ కావచ్చు, ఒక మొక్క మరియు ఒక జంతువు కలిసి నివసించవచ్చు. అంటే ఒక జంతువు ఒక మొక్క మీద ఆధారపడవచ్చు, ఒక మొక్క ఒక జంతువు మీద ఆధారపడవచ్చు. ఇక్కడ అదేవిధంగా అతిదేయి, అదేవిధంగా పారాసైట్ అండ్ హోస్ట్ రిలేషన్. పారాసైట్ అతిదేయి అని అంటారు, పరాన్నజీవి మరియు అతిదేయి మరియు పరాన్నజీవి రెండు కలిసి నివసిస్తాయి. మీరు లైఫ్ సైకిల్స్, జీవిత చక్రాలు కనుక చదివి ఉంటే అతిదేయి మరియు పరాన్నజీవి రెండు కలిసి నివసిస్తాయి. ఒకవేళ ఈ పరాన్నజీవి అనేటటువంటి, ఈ అతిదేయి అనేటటువంటిది లేనప్పుడు చనిపోవడం అనేటటువంటిది, ఈ పరాన్నజీవి చనిపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్లాంట్, యానిమల్ కలిసి నివసిస్తాయి. ఒకవేళ ఈ ప్లాంట్ అనేటటువంటిది లేకపోతే ఈ యానిమల్ చనిపోవచ్చు. అదేవిధంగా పాలినేషన్ అంటే ఒక విధంగా ప్రత్యుత్పత్తి అని చెప్పుకోవచ్చు. పరపరాగ సంపర్కము అనేటటువంటిది, ఈ పాలినేషన్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ప్లాంట్స్ అనేటువంటి మొక్కలు పరపరాగ సంపర్కము చేయడానికి ఇన్సెక్ట్స్ అనేటటువంటి, ఒక ఇన్సెక్ట్ ఒక దగ్గర వాలి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఈ రిప్రొడక్షన్, ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. మొక్కల్లో వెజిటబుల్ కానీ, సీడ్ కానీ, ఫ్రూట్ కానీ రావడానికి ఈ పాలినేటర్ ఇన్సెక్ట్ అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంటుంది. అలా ఒకవేళ ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అనేటటువంటివి ఒకరోజు విలుప్తత చెందితే ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఫ్రూట్ని కానీ, వెజిటబుల్ కానీ, సీడ్ని కానీ ఉత్పత్తి చేయలేవు. దాన్ని సహవిలుప్తత అంటారు. ఇవి చనిపోతే ఇవి కూడా చనిపోతాయి. అదేవిధంగా అతిదేయి అనేటటువంటి చనిపోతే పరాన్నజీవి కూడా చనిపోతుంది. అదేవిధంగా ఒక మొక్క, జంతువు కలిసి నివసిస్తున్నాయి. ఆ మొక్క, జంతువులు ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడితే ఒకటి చనిపోతే ఇంకొకటి కూడా చనిపోవచ్చు. ఆ విధంగా ఇది బయోడైవర్సిటీ, జీవ వైవిధ్యానికి పొంచి ఉన్నటువంటి హాని 4 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని అరిష్ట చతుష్టయము అని కూడా అంటారు. ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, విత్ దిస్ వీఆర్ కంప్లీటెడ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. ఈ రోజు నుంచి తెలుగులో చెప్తున్నాను. ఈ తెలుగు అనేటటువంటిది అసలు యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంగ్లీష్ చాలా కష్టం అనుకుంటాము, కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు కాదు, తెలుగే కష్టం. ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకుంటే తెలుగే, నేను ఇప్పుడు ఈ చిన్న 4 పాయింట్లు నేర్చుకోవడానికి నాకు ఒక ½ అన్ అవర్ టైం తీసుకుంది. అందుకని ఇంగ్లీష్ ఏం కష్టం కాదు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అనుకోవద్దు. ఇంగ్లీష్ కష్టమే కాదు, చాలా ఈజీ. మంచి నేర్చుకోండి. ఇవాల్టి నుంచి లాస్ట్లో, అంటే లాస్ట్ 5 or 10 minutesలో మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్పడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్.